بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سورہ رحمان میں آگے چلیں گے اور سورہ رحمان آیت نمبر 13 کے ترجمے سے لے کر آیت نمبر 25 یا 30 تک کوشش کریں گے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ میرے وہ دوست، میرے وہ ساتھی جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی سورہ رحمان سنیں تو اسے بہت توجہ سے سنیں، کیونکہ سورہ رحمان کا سننا باعث برکت ہے۔ سورہ رحمان کا سننا مشکلات سے باہر نکالتا ہے، الجھنوں سے باہر نکالتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کسی الجھن کا شکار ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت یکسوئی کے ساتھ دل سے سنیں اور اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نہ صرف الجھن ختم ہوگی بلکہ وہ پریشانی بھی آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی برکت سے اور سورہ رحمان سننے کی فضیلت سے اسے دور کر دے گا۔ سورہ رحمان کی بہت فضیلت ہے، سورہ رحمان پڑھنے کی بہت برکت ہے۔ جب آپ پڑھیں تو اسے توجہ سے پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کی اور زیادہ پڑھنے کی تاثیر، برکت حاصل ہو آپ کو۔ سورہ رحمان باعث برکت ہے ہر کام کے لیے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کو کوئی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ کسی کو بھی کوئی بیماری ہو، بہت ساری بڑی بیماریاں بھی ہیں، میں یہاں پر ان کا نام لینا بالکل نہیں چاہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو خیر اور عافیت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر جو مریض ہے اسے بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو بڑی سے بڑی بیماری بھی اگر کسی کو ہے تو وہ بھی سورہ رحمان کی تلاوت یکسوئی کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ، بڑے دل لگا کر کے سنیں، تنہائی میں بیٹھ کے، جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو، جہاں کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو، اور 7 دن تک جو ہے اس عمل کو جاری رکھے۔ جس طرح کھانا کھاتے ہیں صبح، دوپہر، شام، ٹھیک اسی طریقے سے 3 دفعہ دن میں یہ عمل کرے، دن سے لے کے رات تک، یعنی صبح، دوپہر، شام، اور 7 دن تک کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جیسی بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اس سے اسے شفا مل جائے گی، اس بیماری کو ختم ہونے کا وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس نیت سے سنیں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی جناتی اثرات ہیں یا نظر بد لگی ہوئی ہے تو اس نیت سے آپ اس کو سنیں۔ ایسی نظر جو ہٹنے کا نام نہ لیتی ہو، کسی بد نظر کی نظر لگی ہوئی ہو تو آپ اس کے لیے بھی سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس صورت سے، سورہ رحمان کو سننے کی برکت سے انشاءاللہ 7 دن میں جو ہے تندرستی نصیب ہوگی، شفا حاصل ہوگی، جو مشکل ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، نہیں بن رہا، اس کے لیے آپ سنیں۔ کسی کی شادی بیاہ کے اندر رکاوٹیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں اگر دنیاوی طور پر، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو سنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت دے گا آپ کے کاموں میں اور آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ تو سورہ رحمان کو ضرور سنیں، ضرور سنیں اور ضرور سنیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آئے۔ تو آیت نمبر 13 ہے خلق الانسان سے لے کر کے اور آیت نمبر 24 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کا شروع کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو ترجمہ ہے لکھا ہوا، ترجمہ محمد عبدالسلام بن محمد کا ہے۔ آیت نمبر 13 سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی۔ اور نمبر 14، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 15، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 16، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 17، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم دونوں مطلب انسان اور جنات۔ آیت نمبر 18، اس نے 2 سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ۔ آیت نمبر 19، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے۔ آیت نمبر 20، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے
किस किस चीज़ को, किस किस नेमत को झुटलाओगे। आयत नंबर 21, इन दोनों से मोती और मरजान निकलते हैं यानी समंदर से, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और आयत नंबर 23, और इसके हैं बादबान उठाए हुए जहाज़ समंदर में जो पहाड़ों की तरह हैं। आयत नंबर 24, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब चलते हैं आयत नंबर 13 की तफसीर, इंसान और जिन्नात की पैदाइश में फ़र्क जो यहाँ बयान किया गया है वो बयान करेंगे हम। यहाँ बयान हो रहा है कि इंसान की पैदाइश बजने वाली ठेकरी जैसी मिट्टी से हुई है और जिन्नात की पैदाइश आग के शोले से हुई है जो खालिस और अहसन था। मसनद की हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्ते नूर से पैदा हुए, जिन्नात नार से यानी आग से पैदा हुए और इंसान इस मिट्टी से जिसका ज़िक्र तुम्हारे सामने हो चुका है पैदा किए गए हैं। सही मुस्लिम सफ़ा नंबर 2996। फिर अपनी किसी नेमत के ना झुटलाने की हिदायत करके फरमाता है अल्लाह ताला कि जाड़े और गर्मी के दो सूरज के निकलने और डूबने के मकामात का रब अल्लाह ही है। दो सूरज से मुराद सूरज निकलने और डूबने की दो मुख्तलिफ जगह हैं कि वहाँ से सूरज चढ़ता उतरता है और मौसम के लिहाज से ये बदलती रहती हैं, हर दिन इनकिलाब लाता है। तो यहाँ मुराद जिन्स मशरिक़ व मग़रिब है और दूसरी मशरिक़ व मग़रिब से मुराद तुलू और गुरूब की दो जगह हैं। और चूँकि तुलू और गुरूब की जगह जुदा जुदा होने में इंसानी मनफ़ात और इसकी मसलियत बेनी थी, इसलिए फिर फरमाया कि क्या अब भी तुम अपने रब की नेमतों के मुनकिर ही रहोगे। इसकी कुदरत का मुज़ाहिरा देखो कि दो समंदर बराबर चल रहे हैं, एक खारी पानी का और दूसरा मीठे पानी का, लेकिन ना इसका पानी इसमें मिलकर इसे खारी करता है, ना इसका मीठा पानी इसमें मिलकर इसे मीठा कर सकता है, बल्कि दोनों अपनी रफ्तार में चल रहे हैं। दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल है, ना वो इसमें मिल सके ना वो इसमें मिल सके। ये अपनी हद में है, वो अपनी हद में, और कुदरती फासला इन्हें अलग अलग किए हुए है, हालांकि दोनों पानी मिले हुए हैं। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं कि आसमान में जो पानी का कतरा है, सदफ जिसे कहते हैं, जो ज़मीन के दरिया में है, इन दोनों से मिलकर लोलो पैदा होता है। लोलो कहते हैं मोती को, लो। वाक़या तो ये ठीक है, लेकिन इस आयत की तफसीर इस तरह करनी कुछ मुनासिब मालूम नहीं होती, इसलिए कि आयत में इन दोनों के दरमियान बरज़क़ यानी आड़ का होना बयान फरमाया गया है, जो इसको इससे और उसको उससे, यानी इस खारे पानी के दरिया को मीठे पानी और मीठे पानी के दरिया को खारे पानी से रोके हुए है। इससे मालूम होता है कि ये दोनों ज़मीन में ही हैं, बल्कि एक एक दूसरे से लगे लगे चलते हैं, मगर कुदरत इन्हें जुदा रखती है। आसमान और ज़मीन के दरमियान जो फासला है वो बरज़क़ और हजर नहीं कहा जाता, इसलिए सही कौल यही है कि ये ज़मीन के दो दरियाओं का जिक्र है, ना कि आसमान और ज़मीन के दरिया का। इन दोनों में से यानी दोनों में से एक में से, जैसे और जगह जिन्नो इंस को खिताब करके सवाल हुआ है कि क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे। जाहिर है कि रसूल सिर्फ इंसानों में से ही हुए हैं, जिन्नात में से कोई जिन रसूल नहीं आया। तो जैसे यहाँ इत्तिला सही है, हालांकि वक़ू एक में ही है, इस तरह इस आयत में भी इतलाक दोनों दरिया पर है और वक़ू एक में ही है। लो यानी मोती तो एक मशहूर और मारूफ चीज़ है। मरजान की निस्बत कहा गया है कि छोटे मोती को कहते हैं, और कहा गया है कि बेहतरीन और उम्दा मोती को मरजान कहते हैं। बाज़ कहते हैं कि सुरख रंग का जवाहिर को मरजान कहते हैं, और बाज़ कहते हैं कि सुरख मोहरे का नाम है।
यानी तुम हर एक में से निकला हुआ गोश्त खाते हो, मिसाल दे के बयान किया गया, यानी तुम हर एक में से निकला हुआ गोश्त खाते हो जो ताज़ा होता है और पहनने के जेवर निकालते हो। तो खैर, मछली तो खारी और मीठे दोनों पानी से निकलती है और मोती मूंगे सिर्फ खारी पानी में से ही निकलते हैं, मीठे पानी से नहीं निकलते। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमान का जो कतरा समंदर की सीप के मुंह में सीधा जाता है वो लो बन जाता है, यानी मोती बन जाता है, और जब सदफ में नहीं जाता तो इससे अंबर पैदा होता है। मीना बरसते वक्त सीप अपना मुंह खोल देती है। बस इस नेमत को बयान फरमाकर फिर दरियाफ्त फरमाता है कि ऐसी ही बेशुमार नेमतें हैं जिसे रब की हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत की तकज़ीब करोगे, यानी झुटलाओगे। फिर इरशाद होता है कि समंदर में चलने वाले बड़े बड़े बादलों वाले जहाज़ जो दूर से नज़र पड़ते हैं और पहाड़ों की तरह खड़े दिखाई देते हैं, जो हज़ारों मन माल और सैकड़ों इंसानों को इधर से उधर ले जाते हैं, ये भी तो इस अल्लाह की मलकियत में से हैं। इस अल्लाह ही ने उन्हें संभाल रखा है। इस आलिशान नेमत को याद दिलाकर पूछता है कि अब बताओ इनकार कैसे बन पाएगा। आज हमने आयत नंबर 23 तक तर्जुमा और तफसीर बयान करने की एक अदना सी